Page number 10, second lesson, globe, latitudes and longitudes. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model or miniature form of the Earth. Then the previous class, we have in class 5th, we have learned about the globe. Globe is the model of Earth. Globe is the model of Earth. It is used to study about Earth. Globe is the model of Earth. It is used to study about the Earth. Globe's shape of Earth is spherical shape. Earth is spherical in shape. Not a circle. Correct circle alla, or spherical shape ആണ്. അതായത് ഒരു ചെറിയ ചെരിവ് ഭൂമിക്കുണ്ട്. അല്ലേ? Yes. Then globes may be of varying size and types. Big ones which cannot be carried easily. Small pockets globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in the correct size. Then we can see countries, then continents, oceans, etc. are on globe. We have seen many imaginary lines on a globe, isn't it? Isn't it? That is latitudes and longitudes, or parallels and meridians. Many parallels and meridians are on the globe. Clear? Then globes may be varying size and types. Some of them are big, some of them are small. Big globe cannot carry from one place to another. It is too difficult to carry in one place to another. Then small globes carry in one place to another. Clear? മനസ്സിലായോ? വലിയ ഗ്ലോബ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഏഞ്ചൽ പ്ലീസ് വെയിറ്റ്, ദെൻ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്മോൾ ഗ്ലോബ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ഏഞ്ചലിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ, പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ദർ, I will call you. Then ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ globes may be of varying sizes and types. Some of them are big, some of them are too small. We cannot carry in big globe from one place to another. It is too difficult. Then we can carry in small globes from one place to another. Okay, എന്താ ഏഞ്ചൽ? മിസ് ഇപ്പൊ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നേ? ജോഗ്രഫി. ജോഗ്രഫിയുടെ 2 ലെസൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊളിറ്റിക്സിന്റെ 2 ലെസൺ അങ്ങനെ എടുക്കാം. Okay. Then next paragraph. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. Then previous class, in class 5th, we have learned about parallels and meridians. ഇല്ലേ? parallels ഉം meridians നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? എന്താ parallels എന്ന് പറഞ്ഞാലേ? Parallels are imaginary lines running from east to west. This one parallels. Parallels are imaginary lines running from east to west. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ്, സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പാരലൽസ്, ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക്. കണ്ടോ? Then first imaginary line, second one, third one, fourth one. കണ്ടോ? Then Earth is divided into equal parts. Earth is divided into equal parts, 2 equal parts. Aditya, Earth is divided into 2 equal parts. Which are the 2 equal parts of an Earth? ഏതൊക്കെയാ? Northern hemisphere and southern hemisphere. അല്ലേ? ഇത് കണ്ടോ? This is equator. Dot ഇട്ടത് കണ്ടോ മക്കളെ? Dot ഇട്ടിട്ട് കണ്ടോ? അതാണ് equator. That is center of the Earth. Equator is center of the Earth. Equator is an imaginary line. It divides the Earth into 2 parts. Got it? Equator is an imaginary line. The Earth is divided into 2 equal parts. That is listen here, northern hemisphere and southern hemisphere. This one is North Pole. This one is South Pole.
മുകളിലെ അറ്റം, ഗ്ലോബിന്റെ മുകളിലെ അറ്റം നോർത്ത് പോൾ എന്നും താഴത്തെ അറ്റം സൗത്ത് പോൾ എന്നും പറയും. അപ്പൊ നടുവിലാണ് എന്തുള്ളത്? ഇക്വേറ്റർ. കറക്റ്റ് നടുവിലാണ് ഇക്വേറ്റർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ, ഒരു സർക്കിള്, ഒരു ബോള്, നടുവിലെ സർക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിൾ ഏതായിരിക്കും? ഇക്വേറ്റർ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? Equator is the longest imaginary line on a globe. Equator is an imaginary line. It is the longest imaginary line on a globe. It is the longest circle on a globe. Got it? മനസ്സിലായോ? I will repeat once more. All of you please listen me. The earth is divided into 2 equal parts. Then top of the globe is north pole, bottom of the globe is south pole. Then central, the earth is divided into 2 equal parts. Then that central is known as equator. Equator is the longest circle. Equator is the longest imaginary line on a globe. Which is the longest imaginary line on a globe? Which is the longest equator. Yes, equator. Then അതിലെ മുകളിലത്തെ നോർത്ത് ഭാഗത്തിലുള്ള പകുതിനെ നമ്മൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും താഴെ ബോട്ടത്തിലുള്ള അതായത് സൗത്ത് പോളിലെ ആ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും പറയും. ഇതൊക്കെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, ഐ മീൻ 5th ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tight tilted manner, which is called axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole. The globe can be moved around this needle from west to east, just the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. നമുക്കറിയാം, the earth rotates on its axis. ഭൂമി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ സ്വയം അച്ചുതണ്ടിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. നീഡിൽ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? നോ നീഡിൽ. ക്ലിയർ? earth rotates on its axis, അല്ലെ? earth rotates on its axis. ആ ഭൂമി അതിന്റെ സ്വയം അച്ചുതണ്ടിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ we can please look here. Then കണ്ടോ, ഒരു സാധനത്തിലാണ് നമ്മൾ എർത്തിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഗ്ലോബ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നീഡിലാണ്. കണ്ടോ മക്കളെ, ഒരു നീഡിൽ കണ്ടോ മുകളില്? കണ്ടോ? യെസ്. അതെന്താ? അത് ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ട് എർത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നീഡിൽ ഇല്ല, അല്ലെ? ഇതെന്തിനാ? ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നീഡിൽ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? യെസ്. വി ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് നീഡിൽ. Which is called, അതായത് you will notice that a needle, we can see a needle fixed through the globe, അല്ലെ? this needle fixed through the globe. ഇത് ഗ്ലോബിലൂടെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. this needle is known as axis. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഗ്ലോബിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു നീഡിലാണ്, ഒരു സൂചി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്ലോബ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ നീഡിലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ? ഓക്കെ അല്ലേ? എനിബഡി ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? Can you follow me? Yes. Okay. Next paragraph. Avani Santosh. Okay le? Next paragraph. Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. ഭൂമിനെ 2 പകുതികൾ, തുല്യ പകുതികളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. earth is divided into 2 equal parts. അല്ലെ? ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്റർ ഇസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് സർക്കിൾ, അല്ലെ? യെസ്. Then 1/2 of the
north pole, that is known as northern hemisphere. Another half of the south part, that is known as southern hemisphere. ഇതായത് ഈ ഇക്വേറ്റർ താഴെയുള്ള ഈ പകുതിനെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഈ പകുതിനെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും പറയും. മനസ്സിലായോ? യെസ്. Then ഇനി these are latitudes. These are latitudes or parallels. എന്താ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമാജിനറി ലൈൻ റണ്ണിങ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് എന്ത്? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. പക്ഷെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്? നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഇതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ വരും? നോർത്ത് ടു സൗത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ വര വരും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്. Then the equator represents the 0 degree. Equator represents the 0 degree latitude. Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees. That is 90 degrees. Thus, 90 degrees north latitude marks the north pole. 90 degrees south latitudes marks the south pole. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിഗ്രീസിലാണ് ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും പറയാ. 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, 90 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, 160 ഡിഗ്രി അല്ലെ 360 ഡിഗ്രി, അങ്ങനെ ഡിഗ്രീസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ പറയാ. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഇത് കണ്ടോ? 0 ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്റർ, then 20, 40, 60, 80. താഴെ അതുപോലെ 20 സൗത്ത്, 40 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, അങ്ങനെ കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ഡിഗ്രീസും N എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. സൗത്ത് ആൻഡ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള എല്ലാ ഇമാജിനറി ലൈനിനെ നമ്മൾ S എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സദേൺ എന്നുള്ളതിലെ S എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതായത് 0 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു 20 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 40 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 60 നോർത്ത്, then 80 നോർത്ത്, അങ്ങനെ. അതുപോലെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ 20 സൗത്ത്, 40 സൗത്ത്, അങ്ങനെ. ഇനി ഇതിനൊരു കണക്കുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു മാത്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 360 ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ? 360 ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു സർക്കിൾ. ആണോ ആദിത്യ, ഗ്രേസ്? 360 ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു സർക്കിൾ. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ചെയ്യേണ്ടത് 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കും. മനസ്സിലായോ? 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുമ്പോ എത്രയാവും? 90, 90, 90, 90 അല്ലെ? 4 90s കിട്ടും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 360, അതായത് a circle is 360 degree. So we can divide the circle into 4 equal parts. Then we get 90 degrees. കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാവും? 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 90 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, 90 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്, 90 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? A circle is 360 degrees. Then we can divide the circle into 4 equal parts. Then we get 90 degrees. Then north pole ഉള്ള 90 ഡിഗ്രിനെ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, ബോട്ടം 90 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, 90 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്, 90 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? യെസ്. ഇനി നോക്ക്. As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. എന്താ പറഞ്ഞേ? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ നമ്മള് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ നമ്മൾ സദേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നും പറയും, സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നും പറയും. അതായത് ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലുള്ള സർക്കിളിലുള്ള ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയും നമ്മള് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നും, ഇക്വേറ്ററിന് താഴത്തെ പകുതിയില്ലേ അതിലെ സൗതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സർക്കിളില് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ലൈൻസിനെ നമ്മള് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നും പറയും. ആവണി, what are you doing? Please listen.
3 മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയട്ടെ മക്കളെ. പെട്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണേ. Yes, Edwin. Miss, the equator represent the 0-degree latitude. അതില്ലേ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മള് എർത്ത് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2 ഈക്വൽ പാർട്സ്. ഭൂമിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ബോൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു വരയിടുക. ഇപ്പൊ മുകളിലത്തെ പകുതി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും താഴത്തെ പകുതി സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് അറിയും. നോർത്തിലുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് നോർത്ത് പോൾ എന്നും താഴത്തെ പോയിന്റ് സൗത്ത് പോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് 0 ഡിഗ്രി. ആ നടുവിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആ സർക്കിൾ ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ഇക്വേറ്റർ. മനസ്സിലായത്? 0 ഡിഗ്രിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി മേളോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഗ്രി കൂടി കൂടി വരും, താഴോട്ടും ഡിഗ്രി കൂടും. 0 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 10 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, ദെൻ 20 ഡിഗ്രി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും. താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ. നോർത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 10 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 20 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 30 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, അങ്ങനെ പോകും. താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ 10 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, 20 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, എസ് ആവും. ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ ഈ വരും, 20 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്. വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 20 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ.
ഫിനിഷ് അല്ലേ? ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ. ഗ്രേസ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കാതെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഹെഡിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. കണ്ടോ? മിസ് പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രം മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുഴുവൻ നമ്മൾ പറയാൻ നമുക്ക് ലെസൺ മുന്നോട്ട് പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഹന്ന, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മിസ്സേ, ഈ അവിടെ ഇക്വേറ്ററിന്റെ 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം എങ്ങനെ? ഇക്വേറ്ററിന്റെ റെസ്പെക്ട് 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കുറച്ച് ഒരു ഭാഗമില്ല. അതെവിടെയാടാ? Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സെന്റൻസ് ഞാൻ കണ്ടില്ല, എവിടെയാന്ന് പറ. ഓക്കെ, ഇതല്ലേ, ഇവിടെ അല്ലേ, ഇതല്ലേ. The equator represents the 0 degree latitude. Since the distance from the equator is neither of the poles is 1/4 of a circle. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രി ആണ്. ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡിഗ്രി 360 ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു സർക്കിള്. ആ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ 4 ഈക്വൽ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 90 കിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ നോർത്തിലും 90 വേണം, സൗത്തിലും 90 വേണം, ഈസ്റ്റിലും 90, വെസ്റ്റിലും 90. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ 4 ഭാഗമാക്കുമ്പോ നോർത്ത് 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 90 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, 90 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്, 90 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ 360 വന്നു. അതിന്റെ ബാക്കി പറഞ്ഞത്, അത് ബാക്കി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അടുത്തത് വായിക്കണം. ദിസ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. അതായത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇവിടെ നോക്കരുത്. ബിസൈഡ്സ് ദ ഇക്വേറ്റർ 0 ഡിഗ്രി, the north pole 90 degree and south pole 90 degree south. There are 4 important parallels of latitudes. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? 90 degree north. Hey, all of you please listen me. No, 90 degree north. This one 90 degree south. Got it? Yes. Then north pole, south pole. അല്ലെ? ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ അവിടെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആ പോയിന്റ് നോർത്ത് പോള്, താഴത്തത് സൗത്ത് പോള്. Then besides the equator കൂടാതെ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ, there are 4 important parallels of latitude. ഇതൊന്നും കൂടാതെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും, നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാരലൽ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അതെന്താ? ഇമാജിനറി ലൈൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ അല്ല, അല്ലെ? അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഒരു സൂചിപ്പിക്കാൻ, നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് മാത്രമാണ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും. മനസ്സിലായോ? ഒരിക്കലും അത് ഇമാജിനറി ലൈനിലെ കുത്ത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ? യെസ്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ്. ദർ ആർ 4 ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽസ്. അപ്പൊ 4 ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? 4 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെ? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത്. Then Tropic of Capricorn 23.5 degree south. പിന്നെ Arctic Circle 66.5 degree north. Antarctic Circle 66 degree and south of the equator. പറഞ്ഞുതരാം, ടെൻഷൻ വേണ്ട, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നോക്ക്, മുകളിൽ കണ്ടോ? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ 23.5 ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും. ലക്ഷ്മി പ്രിയ പ്ലീസ് ലിസൺ മീ. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഉണ്ട് 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത് സൗത്ത്. എല്ലാത്തിനകത്തും നോർത്തും സൗത്ത് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓരോ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് 1 മുതൽ 90 വരെ ഓരോ ഈസ്റ്റിലും ഉണ്ട്, നോർത്തിലും ഉണ്ട്, വെസ്റ്റിലും ഉണ്ട്, സൗത്തിലും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും അതാ ഒരു 23.5 ഡിഗ്രി കാണുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. ക്ലിയർ? ദെൻ മോള് നോക്ക, 66 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 66 ഡിഗ്രി നോർത്ത്,
90 വരെ ഉണ്ട്. 0 മുതൽ 90 വരെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതില് 66.5 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽ ആണ്. അതാണ് ഏത്? ആർട്ടിക് സർക്കിൾ. അതാണ് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ. അതുപോലെ തന്നെ അതാ താഴെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്ത് കണ്ടോ, 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്ത് കണ്ടോ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. അങ്ങനെ 4 ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? There are 4 important parallels. There are 4 important parallels of latitudes. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle. അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 0 കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഡിഗ്രി 2 ഡിഗ്രി 4 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് 90 ഡിഗ്രി വരെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് 90 ഡിഗ്രി വരെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 1 ഡിഗ്രി സൗത്ത് 2 ഡിഗ്രി സൗത്ത് അങ്ങനെ 90 വരെ പോകും. ഈസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ 1 ഡിഗ്രി മുതൽ 90 ഡിഗ്രി വരെ പോകുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ 1 ഡിഗ്രി മുതൽ 90 ഡിഗ്രി വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ 23.5 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ 23.5 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽ ആണ്. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ 66.5 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്നും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ 66.5 ഡിഗ്രി അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്നും പറയും. കിട്ടിയില്ലേ? മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടായി പോകും. 1 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ഇതൊന്ന് നോട്ടിലേക്ക് വരക്കണേ. ഹോംവർക്ക്. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്.